Welcome to my channel Study. हाय गुड मॉर्निंग पिलामाने तो आज आम जड़ाजड़ा विषय आम खाद्य सामग्री उत्पादन कर कर्मजीवी विषय पढ़ा। अच्छा पिलामाने आम कौन कौन सब खाद्य खाई था ना भात डाली माछ मांस तरकारी ये सब खाद्य खाई था। ये सब खाद्य कौटू आसे तार मूल उपादान टी कौन आम ता विषय आज पढ़ा और सेगुड़िक क्यों मैंने उत्पादन करती ता विषय आम पढ़ा। अच्छा आम विभिन्न प्रकार खाद्य खाई था। यही खाद्यर मूल उपादान कृषक जमीर विभिन्न शस्य आकार उत्पादन करें। से सब शस्य मध्यरु धान बिरी हरड़ राशि इत्यादि हूँ प्रधान, किंतु आम सेगुड़ी कौन सेपरी खाईपर कि खाईपारानी। आम कौन धान खाईपर कंचा ना धान को कौन करवा आनिबा धान बसैबा धान बसैक सुखैबा तापर कल को नवा कल पेड़िकी चाउल बाहर करवा चाउल आम कौन कर भात रांधिकी खाइबा है। सेपरी गहम अटा सुजी मैदा इत्यादि आम पाई था। राशि सोरिष नड़िया अलसी चिनाबादाम सूर्यमुखी आदि तेल बाहर करने आमको घना बा तेल कल को जावाक पड़ी था। सेपरी आखुरु गुड़रू चीनी तैयारी करा जाए। अच्छा वृत्ति कहले कौन बुझ ना खाद्य उत्पादन करने लोक मैंने विभिन्न क्षेत्र में नियोजित होई थांती। से कार्य जो से अर्थ रोजगार कर परिवार चलाई थांती। यही कार्य को से जीविका बा वृत्ति कह जाए। देख तुम परीक्षा यहाँ पढ़ी पारे ये मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन वृत्ति बा जीविका क्या कह जाए कौन ना लोक माने निजर परिवार पोषण करने कौन ना खाद्य उत्पादन एवं विभिन्न क्षेत्र में नियोजित होता से अर्थ रोजगार करी यही कार्य को से जीविका कह जाए। तुम गाँव में कि प्रकार वृत्ति अवलंबन कर जीविका निर्वाह करती तार तालिका कर। आम गाँव में केतेक लोक दुकान कर जीविका निर्वाह करती, केतेक लोक लुहा काम कर जीविका निर्वाह करती, केते लोक पूजा होम यज्ञ कर जीविका निर्वाह करती, चाष काम करती, माछ चाष जाआँल व्यवसाय करती, सुना रूपा रे अलंकार गढ़ी जीविका निर्वाह करती, गोपालन करी एवं माटी विभिन्न प्रकार मूर्ति करी जीविका निर्वाह कर सब सत्वे आउ केतेक लोक मिठा तैयारी करती और लुगा बुणी जीविका निर्वाह करी। तुमर आउ गोटे प्रश्न अच्छी कौन देख बॉक्स से प्रश्नटा अच्छी कारीगर नाम तांकर कार्य कौन कृषकर कार्य सह संपर्क। काठ कारीगर काम कौन ना से लंगल तैयारी करे जुआली प्रस्तुति करे। कृषक संगे काठ कारीगर संपर्क कौन ना काठ कारीगर कौन करे ना कृषक भाई विभिन्न प्रकार चाष उपकरण तैयारी करे कौन कौन लंगल करे जुआली एगुरा प्रस्तुत करे। लुहा कारीगर कौन कौन करे ना कृषक कौन करे ना कोदाल पोड़ी कांक दा लंगल फाड़ एगुरा तैयारी करे चाष उपकरण रूपे व्यवहार करें। अच्छा कारीगर माने कृषक उपरे कंचामाल निर्भर करी कृषक चाष विभिन्न कारीगर उपर निर्भर करे। अच्छा कारीगरी माने कौन मनकर मुझे कल कारखाना खोली मोर चीनी दरकार चल मु चीनी कौट आनी ना मु कृषक उपर निर्भर करुँ ना कृषक मत आखु चाष करके दब मुझे चीनी बाहर करके बिकिबी। तार ये कौन है विभिन्न प्रकार कारीगर
କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୃଷକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କ'ଣ କୃଷକ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରେ ନା କୃଷକ ଲୁହା କାରିଗର ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଭର, କାରଣ ଲଙ୍ଗଳ ତିଆରି କରିକି ଦେବ, ତାପରେ କୋଦାଳ ତିଆରି କରିକି ଦେବ, କୋଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ଦେବ। ସେହିପରି କୃଷକ କାଠ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଭର କରେ। କ'ଣ ନା କାଠ କାରିଗର କ'ଣ ଦିଏ ତା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗର ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଜମିକୁ କେମିତି ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି, ସେ ଚିତ୍ରକୁ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଗ ଆସିବ, କେଉଁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବ, କେଉଁଟା ତୃତୀୟ, ଏମିତି ତାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ଗାଈ ବଳଦ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜମିକୁ ହଳ କରିବା ଏକ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛି, କାଟୁଛି ବସିକି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ବୁଢ଼ା ମଉସା ତଳି ଇଏ କରୁଛି, ରହୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି 2। ତଳି ଉପାଡ଼ିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦେଖ ତଳି ରୋଇବା। ଦେଖ କେତେକ ଲୋକ 5-6 ଜଣ ଲୋକ ମିଶିକି ତଳି ରୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ, ତଳି ରୋଇବା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଭଳିଆ ଥଳି ଧରିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା କୀଟନାଶକ ପକାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଧାନ କାଟୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ। 6ରେ ହେଉଛି ଏଇ ମଉସା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି 6। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରଥମଟି ଜମିକୁ ହଳ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ହଳ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ମଉସା ତଳି ଉପାଡ଼ୁଛି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି 5-6 ଜଣ ଲୋକ ତଳି ରୋଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ପଛରେ ଗୋଟେ ଡବା ଭଳିଆ ଡ୍ରମ୍ ଭଳିଆ ଅଛି, ତାକୁ କୀଟନାଶକ ପକାଉଛନ୍ତି। 5ରେ ଦେଖ ଧାନ କଟା ହେଉଛି, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଧାନ କାଟୁଛି। 6ରେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଧାନ ଉଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା। କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିଗରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଜୀବୀ କୃଷକ କ'ଣ କରେ ନା ହଳ କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ବିହନ ବୁଣେ, ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଏ, ବେଉଷଣ କରେ, ଖତ ସାର ପୋକମରା ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଏ, ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଛିବା, ଫସଲ କାଟିବା, ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ କୃଷକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ବଳଦ, କୋଦାଳ କୋଡ଼ି ମଇ ଖୁରୁପି ଦା, ଟ୍ରାକ୍ଟର କଳ ବିହନ, ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି, ଖତ ସାର ପୋକମରା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦା କଟୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିବା କାରିଗର। ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କେମିତି ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଖୁକୁ ସଫା କରିବା, ତାପରେ କାଟିବା, ତାକୁ ପେଡ଼ିବା, ଆଖୁ ରସ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେ ରସକୁ ରନ୍ଧାଯାଇ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଗୁଡ଼କୁ ଏକ ମାଠିଆରେ ସାଇଜ କରି ରଖାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆଖୁ ପେଡ଼ା କଳ ଦରକାର, ବଳଦ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଦରକାର, ବଡ଼ ମିଠା ଖଡ଼ିକା ଦରକାର, ବଡ଼ କରଚୁଲା ଦରକାର, ମାଠିଆ ଦରକାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ବଡ଼ ଚାମୁଚିଟା ଦରକାର। ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା। ଦେଖ ବହିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ପରି ମିଠା କାରିଗର, ଚା ବାଲା, ଭୋଜି ରାନ୍ଧୁଣିଆ, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ତିଆରି କଲାବାଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ଲେଖ। ହଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। କର୍ମଜୀବୀ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା, କ'ଣ ଗୋପାଳକ ଦେଲା। ଗୋପାଳକ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ଷୀରରୁ ଦହି, ଛେନା ଓ ଲହୁଣୀ ଓ ଘିଅ ତିଆରି କରେ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋପାଳକ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ
ତା ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଏ ନା ନିଜେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସବୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋରୁ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦୁଇଁଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କ୍ଷୀର ବିକିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳେଇଥାନ୍ତି। ମିଠା କାରିଗର କ'ଣ କରେ ନା ଛେନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ତିଆରି କରେ, ବେସନରୁ ବୁନ୍ଦି ଛାଣେ, ସେଉ ଛାଣେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ମିଠା ତିଆରି କରି ସେ କେମିତି ଚଳେ ନା ମିଠା ତିଆରି କରି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରେ, ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ, ସେଥିରୁ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଜୀବୀ ଚଳିଥାନ୍ତି। ଚା ବାଲା ଚା ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିସ୍କୁଟ ପାଉରୁଟି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଓ ଚା ପାଉରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ବିକ୍ରି ସେ କ'ଣ କରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଭୋଜି ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଆଚ୍ଛା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନରେ ଭୋଜି ରାନ୍ଧୁଣିଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆସିକି ଆମର ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବରେ ଭୋଜି ରାନ୍ଧି ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ତିଆରି କଲାବାଲା ତାହେଲେ ବିରି ଚାଉଳରୁ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଆମ୍ବ ବରକୋଳି କରମଙ୍ଗା ଆଦିରୁ ଆଚାର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବିରି ଚାଉଳରୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଥିରୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, କିପରି ରଖିପାରିବା, ଭଲରେ ରଖିପାରିବା ଯେପରି ପୋକଜୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଓ ଖାଇବା ଯେମିତି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ତାର ମୂଳ ରୂପରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିନ ରହିଥାଏ ଓ ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ମାସ ଧରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିଥିବ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କାହା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମେ ସାଇତି କରି ରଖିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଆଚ୍ଛା ଧାନ ମୁଗ ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ ଏଗୁଡ଼ା କିପରି ଲୋକମାନେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ନା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ମିଶି ଖରାରେ ଏହାକୁ ଶୁଖେଇଥାନ୍ତି। ନିମପତ୍ର ବେଙ୍ଗୁନିଆ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବସ୍ତାରେ ରଖାଯାଏ। ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଖଣିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି କିପରି ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ଶସ୍ୟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ବାତାନୁକୂଳ ଗୋଦାମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଛି। ଚିନାବାଦାମ ସୋରିଷ ରାଶି ଅଳସୀ ବଳଦ ଟଣା ଘଣାରେ ପେଡ଼ି ଠେକି ମାଠିଆ ଡବାରେ ସାଇତି କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ଓ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଏହାକୁ ସାଇତି କରି ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଘଣା କାରଖାନାରେ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳବୀଜକୁ ପେଡ଼ି ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମରେ ଟିଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ପେଡ଼ା ରାବିଡ଼ି ଲହୁଣୀ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଲୋକ ସାଇତି କରି ରଖନ୍ତି ଆଗରୁ ନା ଗୋପାଳକମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ଠେକି ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସାଇତି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ଷୀରକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରି କ୍ଷୀରରୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଓ କ୍ଷୀରକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମ୍ବ ସେଉ କଦଳୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କରମଙ୍ଗା ସଜନା ଛୁଇଁ ବରକୋଳି ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଲୋକ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ୍ବ ସେଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ବରକୋଳି ପିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖାଇ
ମାଠିଆ ଡବା ଇତ୍ୟାଦି ସାଇତି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଫଳରୁ ରସ ବାହାର କରି ଓ ରାନ୍ଧି ସେଥିରୁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ଜେଲି, ସ୍କ୍ୱାସ୍, ସସ୍, ଆଚାର, ମୋର୍ବା, ଚଟଣି ଆକାରରେ ବହୁତ ଦିନ ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଆଳୁ, ପିଜୁଳି, କୋବି, ଟମାଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଚଟାଣରେ ବା ଯୋଡ଼ିରେ ଡାଲାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି। ଆସ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ଗହମରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗହମରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ରୁଟି, ପୁରୀ, ପରଟା, ବିସ୍କୁଟ, ଛତୁଆ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ସିମେଇ, ସୁଜି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗହମରୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ଧାନରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ପିଠା, ମୁଢ଼ି, ଖଇ ଏଗୁଡ଼ା ଧାନରୁ ହେଉଛି। କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ? ଛେନା, କ୍ଷୀରରୁ ଲହୁଣୀ, କ୍ଷୀରରୁ ରାବିଡ଼ି, ଘିଅ, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ମୁଗରୁ ଡାଲି, ମୁଗରୁ ପିଠା, ପୁର, ଗଜାମୁଗ, ଡାଲମା, ପାମ୍ପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଉଛି। ବିରିରୁ ବିରି ବରା, ବିରି ଚକୁଳି ପିଠା, ଦୋସା, ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର ଆଖୁରୁ ଚିନି, କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ, ସୋରିଷରୁ ତେଲ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ବେସନରୁ ପକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବରୁ ଆଚାର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆଖୁରୁ ଚିନି, କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ, ସୋରିଷରୁ ତେଲ, ବେସନରୁ ପକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବରୁ ଆଚାର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। 3 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଅଲଗା ବାଛି ଲେଖ। ଦହି, ପକୁଡ଼ି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା କିଏ? ନା ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି ଅଲଗା। ଚୁଡ଼ା, ଖଇ, ରସଗୋଲା, ଚାଉଳ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା କିଏ? ନା ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଅଟା, ବେସନ, ସୁଜି, ମଇଦା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ବେସନ ହେଉଛି ଅଲଗା। ବଡ଼ି, ବୁନ୍ଦି, ଚକୁଳି, ବରା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁନ୍ଦି ହେଉଛି ଅଲଗା। 4 କାହା ପାଇଁ କିଏ? ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଜାଆଁଳ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଦରକାର ଓ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦରକାର। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ଓ ବିହନ ଦରକାର। ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ଆଉ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହେଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଦେଇଛି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଘିଅ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହିରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ କ୍ଷମା କରିବେ ଟିକେ। ଘିଅ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇବା, ଦହି ପକାଇବା, ଦହିକୁ କ'ଣ କରିବା? ଘୋଳିବା, ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା, ଲହୁଣୀକୁ ଗରମ କରିବା, ଗରମ କରି ସେଥିରୁ ଘିଅ ବାହାର କରିବା। ଚକୁଳି ତିଆରି କିପରି କରିବା? ନା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି, ଚାଉଳ ବତୁରେଇବା, ଚାଉଳ ବିରିକୁ କ'ଣ କରିବା? ଶିଳରେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ବାଟିବା ଏବଂ ତାକୁ ପିଠଉ କରିକି ଘାଣ୍ଟିବା, ଲୁଣ ପକାଇବା, ଲୁଣ ପକାଇକି ଓଳାଇବା ଓ ଚୁଲିରେ ତାୱାରେ ବସାଇବା। ତାପରେ ପିଠଉ ତାୱାରେ ପିଠା କରିବା। ଛେନା, କ୍ଷୀରକୁ ସିଝାଇବା, କ୍ଷୀରରେ ଦହି ବସାଇବା, ବସା ଦହିକୁ ଗୋଳାଇବା, ଗୋଳା ଦହିକୁ ଗରମ କରିବା ଓ ଛେନା ତିଆରି କରିପାରିବା। 6 ନମ୍ବର ଯେପରି ଗହମରୁ ଅଟାରୁ ରୁଟି, ସେହିପରି କ'ଣ ହବ ଲେଖ। ଧାନରୁ କ'ଣ ହବ? ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଚାଉଳରୁ ମୁଢ଼ି, ନହେଲେ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଖୁରୁ ଦୋରୁଅ, ଦୋରୁଅରୁ ଗୁଡ଼। ଦୋରୁଅ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଆଖୁର ରସକୁ ଦୋରୁଅ କହନ୍ତି ହେଲା। କ୍ଷୀରରୁ ଦହି, ଦହିରୁ ଛେନା। 7 ନମ୍ବର ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ସାରଣୀରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିବ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚାର, ଜାମ, ଜେଲି, ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ କୋଉଥିରୁ? ଆମ୍ବରୁ। ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିମପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖାଯାଏ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା ଆମ୍ବ, ମୁଗ, ଆଳୁ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆଚାର, ଜାମ, ଜେଲି, ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କାହାର ମାନେ କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦେଖ ଏଇ
ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଖୋଜିବା। ନା ଆମ୍ବ, ସେଉ, ପିଜୁଳି, ବରକୋଳି, ଡାଳିମ୍ବ, କରମଙ୍ଗା, ସଜନା, ଛୁଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଚାର, ଜାମ୍, ଜେଲି, ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିମପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖାଯାଏ। ତାହେଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ, ନିମପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖାଯାଏ? ନା ବିରି, ମୁଗ, ଧାନ, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ, ନିମପତ୍ର, ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଯାଇ ରଖାଯାଏ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। ଗୋଟାଏ ଦେଇଛି ଆଳୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ପିଆଜ, କୋବି, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର, କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦେଖ। ନା କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଢ଼େଇ, କମାର, ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ସାର କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସାର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ ଓ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। Don't forget to subscribe my channels and like, comment, share.